हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। आज आपने एरफोर्सनी ओपन भर्ती विषयनी चर्चा करवाना है, बरोबर। जे तारीख 28/8/2025 ना रोज अपना राज्यनी अंदर एटले के गुजरात राज्यनी अंदर बरोड़ा शहेरनी अंदर आ भर्तीनुं ओपन भर्तीनुं आयोजन करवामां आवेलुं छे, जेना विषयनी आपणे आजे चर्चा करीशुं। जे अगाऊ पण आपणे बे विडियोनी अंदर लेखित परीक्षाना खास आईएमपी एवा क्वेश्चन जोया छे। आजे पण एना खास आईएमपी एवा जे पूछायेला छे अने वारंवार पूछाता एवा क्वेश्चन आपणे जोईशुं, बरोबर। तो जो मित्रों, जो तमे रनिंग पास थई गया तो तमे 75% क्वॉलिफाई थई गया मान लो, बरोबर। एना पछी तमारे लेखित परीक्षा आवशे। लेखित परीक्षानी अंदर तमारे कोईपण डर्या वगर एक्जाम आपवानी छे, बराबर। कशुं ज हार्ड होतुं नथी अने आ भर्ती गुजरातना घणा ज ओછી भर्ती थती होवाथी आपणा राज्यनी अंदर एरफोर्सनी भर्ती थई छे, बरोबर। जो उत्तर प्रदेशमां सौथी वधु भर्ती थाय छे तो त्यां आ वर्षे त्यां नहीं, बरोबर। तो अपना गुजरातमां छे तो फायदो चोक्कस, आवो मोको तमे छोड़ता नहीं, बराबर। तो चालो आपने स्टार्ट करिए। तो जो मित्रों, आज आपने आईएमपी क्वेश्चन साथे साथे रीजनिंग में जे आकृतिओ पूछाय छे एमांथी पण आपणे एक बे आकृति जोई लईशुं, बरोबर। अने करंट अफेर्सनी अंदर हालनी अंदर मिस वर्ल्ड खिताब कोणे जीत्यो, आवा बधा पुरस्कारो छे एवुं पण पूछाय छे, बरोबर। तो जोईए आपणे आजे। तो जो मित्रों, भारतनी विविध मिसाइलों विषे जोईशुं। तो जो मित्रों, आ मिसाइलों घणी वखत परीक्षामां पूछायेली छे। एमांथी खास मोस्ट आईएमपी छे ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, नाग अने आकाश छे, बरोबर। तेमज पायथन 5, मैत्री मिसाइल, रुद्रम 1, अस्त्र मिसाइल। तो चलो मित्रों, आज मिसाइलों विषे थोड़ी माहिती मेळवीशुं, बरोबर। तो चलो मित्रों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 जोईए। भारतीय वायुसेना की महत्व की मिसाइल कौन सी है? तो भारतीय वायुसेना माटे ब्रह्मोस अने आकाश आ बंने, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 3, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी। बैलिस्टिक तो पृथ्वी, याद राखवानुं छे। एंटी टैंक तो नाग। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो नाग, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एंटी रेडिएशन तो रुद्रम 1, याद राखवानुं छे। एंटी रेडिएशन रुद्रम 1, एंटी टैंक तो नाग। तो चलो मित्रों, आपने क्वेश्चन नंबर 6 जोईए। विश्व की ज़्यादा स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल। विश्व की ज़्यादा स्पीड धरावनार ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 7 जो, भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल शू है? अहींया एयर मार्शल कौन थी? तो पद्मावती बंदोपाध्याय। चलो क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? अहींया एयर मार्शल है, अहींया फाइटर पायलट, बराबर। तो अवनी चतुर्वेदी। फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो अवनी चतुर्वेदी। अने एयर मार्शल तो पद्मावती बंदोपाध्याय। आ घणी वखत पूछायेला छे एक्जामनी अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर जोईए 9, भारतीय वायुसेना के पहले और एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त करनार कौन थे? तो निर्मलजीत सिंह सखो 1971 में, बरोबर। अत्यार सुधी एरफोर्सनी अंदर फक्त एक ज व्यक्ति ने परमवीर चक्र प्राप्त थयेलो एवुं कहे छे अहींया 171 नी अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन थे? जो कारगिल युद्ध थयुं हतुं एनी अंदर वायुसेनाना अधिकारी कौन हता? तो अनिल यशवंत टिप्पणीस, बरोबर। तो चलो मित्रों, आपने क्वेश्चन नंबर 11 जोईए। ऑपरेशन सिंदूर में किस आधुनिक लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया? तो राफेल का। आ अत्यारनु छे, खास याद राखवा जेवुं छे, बरोबर। क्वेश्चन 12, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया? तो एक स्केल्प अने हेमरनो, बरोबर। आ बे ऑपरेशन सिंदूरनी अंदर आ बे मिसाइलनो उपयोग कर्यो हतो, स्केल्प अने हेमरनो, बरोबर। पूछाई सके। चलो क्वेश्चन 13, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के ड्रोन को उपयोग किया गया? तो सुसाइड ड्रोन। कया प्रकारना ड्रोन उपयोग कर्यो? तो सुसाइड ड्रोन, बराबर। LMS। क्वेश्चन 14, LMS ड्रोन किसने विकसित किया? तो DRDO ने।
क्वेश्चन 15, स्कैल्प मिसाइल किस देश की कंपनी ने बनाया? तो यूरोप में MBDA। તો જો મિત્રો આજે આપણે રિઝનિંગ પણ સાથે લઈ લઈએ છીએ, બીજા થોડા પ્રશ્નો વધ્યા છે એ કાલે લઈ લઈશું, બરાબર? તો ચાલો આજે જોઈશું વેન ડાયાગ્રામ, રિઝનિંગ અને લુપ્ત સંખ્યાઓ. આ બે પ્રકારના આપણે આકૃતિવાળા દાખલા જોવાના છે, બરાબર? જે ખાસ પૂછાયેલા છે, વારંવાર પૂછાતા, બરાબર? તો જો મિત્રો આની અંદર 3 ટાઈપ પૂછાય છે વારંવાર, બરાબર? તો 3 ટાઈપ કયા કયા છે? તો જો મિત્રો વેન ડાયાગ્રામની અંદર મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. આપણે 3 પ્રકાર જો આવડી ગયા એટલે આપણે ગમે તે રીતના પૂછે આપણે 100% આવડી જશે, બરાબર? તો ચાલો આપણે એકદમ ઇઝી રીતે શીખીએ. જો ટાઈપ 1 પહેલાં જોઈએ, ટાઈપ 1 તો એની અંદર શું હશે? જો આ રીતના હશે, એ બરાબર તો આ રીતના આકૃતિ આપી છે. બી ઓપ્શન તો આ રીતના આપી હશે. સી ઓપ્શન આ રીતના આપી છે. અને ડી ઓપ્શન, જો ડી ઓપ્શન આ રીતના આપ્યા હશે. પછી ઘણી વખત આ રીતના આપે છે, બરાબર? ચાલો ટાઈપ 2, આ ટાઈપ 1 છે, આ રીતના પૂછે છે. અને ટાઈપ 2 ની અંદર જો મિત્રો આ રીતના પૂછે છે, આ રીતના આકૃતિ હોય છે. અને ટાઈપ 3 એની અંદર આ રીતના ટાઈપ 3 ની અંદર આ રીતના 3 પ્રકારના આપણે વેન ડાયાગ્રામ આકૃતિની અંદર પૂછી શકે છે, બરાબર? તો જો મિત્રો આજે આપણે ટાઈપ 1 જોઈશું, બરાબર? તો જો મિત્રો અહીંયા નામ આપ્યા છે મોર, સિંહ અને હરણ, બરાબર? હવે ડાયાગ્રામ આપ્યા છે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા દોરવાનું છે. જો મિત્રો અહીંયા મોર અલગ છે, બરાબર? ત્રણેય અલગ અલગ છે. અહીંયા મોર પણ અલગ, સિંહ પણ અલગ અને હરણ પણ અલગ. તો જો મિત્રો અહીંયા કઈ રીતના ડાયાગ્રામ બનશે? અહીંયા મોર પણ અલગ બનશે, સિંહ પણ અલગ અને હરણ પણ અલગ. તો આ તો ના બને, બરાબર? આ એ પણ ના બને, આ એ પણ ના બને. તો બનશે કયો? ચોથા નંબર. આ રીતના આપણે ઓપ્શન જોવાના છે, બરાબર? તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર બીજો જોઈએ. જો તમને પરીક્ષામાં આ રીતના આપ્યો હશે, બરાબર? શું છે આની અંદર? તો અહીંયા ફળ, કેળા અને શાકભાજી. તો જો મિત્રો ફળ એટલે કેળામાં આવશે, શાકભાજી અલગ રહેશે. સૌપ્રથમ આપણે કેળા લખીશું, બરાબર? કેળા એ ફળમાં આવી જશે, બરાબર? કેળા એ ફળમાં આવી જશે. અને શાકભાજી એ અલગ છે. તો એનો ડાયાગ્રામ આ રીતના બનશે. સૌપ્રથમ આપણે કેળા લખીશું, કેળા ફળમાં આવે છે એટલે મોટી આકૃતિમાં લખીશું. પછી શાકભાજી એ ફળમાં ના આવે એટલે એને અલગ લખીશું. તો કયો ડાયાગ્રામ બનશે? તો જો મિત્રો આ ત્રીજા નંબરનું બનશે, બરાબર? તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર ત્રીજો જોઈએ. જો અહીંયા બેડ, બેડરૂમ અને ઘર. તો જો મિત્રો આનો સંબંધ કેવો છે આપણે ખાસ જોવાનું છે. સંબંધ કેવો છે? તો જુઓ, બેડ પહેલાં હોય છે બેડરૂમની અંદર, બરાબર? તો આપણે પહેલાં બેડ રાખીશું. આ બેડ છે, બરાબર? બેડ ક્યાં હોય છે? તો બેડરૂમની અંદર હોય છે. બેડરૂમ ક્યાં હોય છે? તો ઘરની અંદર. તો જો મિત્રો ત્રણેય સર્કલ, પહેલાં નાનું આવશે, પછી એની અંદર મોટું આવશે, એની અંદર મોટું. તો ઓપ્શન ત્રીજો આપણો સાચો, બરાબર? તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર ચોથો જોઈએ. તો અહીંયા શું શબ્દો આપ્યા છે? સરપંચ, ફાધર અને રાણી. તો જો મિત્રો અહીંયા રાણી શબ્દ અલગ છે, સરપંચ અલગ છે અને ફાધર. તો કોકના ફાધર, જો દરેકના ફાધર સરપંચ હોતા નહીં, બરાબર? તો આપણે લખીએ અહીંયા સરપંચ, પરંતુ દરેકના ફાધર હોતા નહીં એટલે આપણે આ રીતના લખશું. કોક જ ફાધર સરપંચ હોય છે, બરાબર? તો અહીંયા લખીશું આ રીતના. અને આ બધાથી રાણી અલગ રહેશે, તો આ રીતના આવશે. તો ઓપ્શન નંબર 4 આપણો સાચો, બરાબર? આ રીતના આવશે. જો મિત્રો અહીંયા આપણે એ રીતના હોય, જો અહીંયા પુત્રી છે તો આ રીતના પુત્રીને લખીશું. માતા, તો માતા પણ પુત્રી જ હતી, પુત્રી પણ એક વખત માતા બનશે એટલે આ રીતના બીજા રાઉન્ડ પર સર્કલ થશે.
જો દાદી લખીએ તો આ રીતના આવે છે, બરાબર સર્કલ. જો પુત્ર તો આ રીતના, અને પિતાજી તો એનો સંબંધ બીજો રાઉન્ડ આવશે, અને દાદાજી તો આ રીતના સર્કલ બનશે, બરાબર. એકબીજાને ખાસ રિલેટેડ હોય ત્યારે આવી આકૃતિ બનશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ. અહીંયા 3 શબ્દો આપ્યા છે, ડૉક્ટર, ફાધર અને મધર્સ. તો જો મિત્રો દરેક અલગ અલગ છે, પરંતુ ડૉક્ટર સાથે ફાધર્સનો સંબંધ કેવો છે, મધર્સનો સંબંધ. તો જો મિત્રો દરેક ફાધર ડૉક્ટર હોતા નહીં, દરેક મધર ડૉક્ટર હોતા નહીં, છતાં પણ આપણે આવું કહી શકીએ. જો અહીંયા આ ડૉક્ટર છે, બરાબર. ચાલો ડૉક્ટરનું આ સર્કલ છે, તો અમુક ફાધર ડૉક્ટર હોઈ શકે, તો આપણે આટલું કટ મારવાનું છે. અમુક મધર પણ ડૉક્ટર હોઈ શકે, તો આ અડધું કટ મારવાનું છે. તો આપનો મધર અને ફાધર, તો આ રીતનું આપણો ડાયાગ્રામ આકૃતિ બનશે. તો ઓપ્શન નંબર બી આપનો સાચું છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. અહીંયા શું પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હાથ, પગ અને આંખ. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે ઘણી વખત ભૂલ કરી શકતા હોય છે, કેમ કે હાથ, પગ, આંખ એટલે બધા સરખા જ છે એમ કરીને આપણે આ રીતના જોઈન્ટ કરી દઈએ છીએ, બરાબર. પરંતુ એ ખોટું પડશે. જો આપણા શરીર પહેલું પૂછ્યું હોય, શરીર સાથે સંબંધ હોય, તો આ બધા આપણે વ્યવસ્થિત લખી શકીએ. જો શરીર સાથે હોય તો આપણે આ રીતના પણ લખી શકીએ અને આ રીતના પણ લખી શકીએ, બરાબર. પરંતુ અહીંયા દરેક શરીરનો અલગ અલગ ભાગ પૂછ્યા છે, એટલે દરેક અલગ હશે, બરાબર. હાથ પણ અલગ છે, પગ પણ અલગ છે અને આંખ પણ અલગ, બરાબર. તો જો મિત્રો ઓપ્શન નંબર 4 આપનો સાચો હશે, બરાબર. તો જો મિત્રો આ થોડી આપણે ઉતાળુમાં છે, આનું લેક્ચર વ્યવસ્થિત જોવું હોય તો તમને પછી. તો ચાલો મિત્રો આપણે આ પાર્ટ અહીંયા પૂરો કર્યો છે. હવે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર, જેની અંદર આપણે જે લુપ્ત સંખ્યાઓ છે, જે એક્ઝામની અંદર વારંવાર પૂછાયેલા છે, એરફોર્સની અંદર જે રિઝનિંગની અંદર પૂછાય છે, એ જ આપણે લઈએ છીએ, બરાબર. જે આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટમાં મળીશું, એટલે કે કાલે જ તમને મળી જશે સવારમાં, બરાબર. એ પણ ખાસ જોઈ લીજો. તો ચાલો મિત્રો આ પાર્ટ અહીંયા પૂરો કર્યો છે. હવે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.